So we bring them quickly. So they'll also have the opportunity of listening to your precious word. It has power to do healings, miracles, deliverance, and salvation in our lives. Lord, we must decrease, you must increase. We vow to give you all the glory, honor, and praise to your holy name. In Jesus' powerful name, we pray to believe. Amen. Son? Yes, sir. Praise God. So tonight Jesus has brought us into His presence. Amen. యేసు ప్రభు ఆయన సన్నిధిలోనికి He's a మనం wonderful healing Savior. ఆయన అద్భుతమైన He wants స్వస్థపరిచే to heal us in our body, మన శరీరంలో ఆయన మనల్ని heal us in our స్వస్థపరచాలి, soul, మన ప్రాణంలో, and heal us in our mind. మన మనసులో ఆయన మనల్ని స్వస్థపరచాలి. Say aloud, hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా If చెప్పండి. you look at any human being, ఈ రోజు ఏ మనిషిని మనం either they will be చూసినప్పటికీ sick in the body, వారి శరీరంలో అయినా అనారోగ్యంగా or they ఉంటారు, will be వారు sick in the soul, వారి ఆత్మలో అయినా or అనారోగ్యంగా they will be ఉంటారు, sick in the mind. వారి మనసులో అయినా అనారోగ్యంగా See, ఉంటారు. any one of these areas they will be sick. ఏ ఒక భాగంలో అయినా వారు అనారోగ్యంగా If you are ఉంటారు. sick in your body, ఈ రోజు నీ శరీరంలో you can అనారోగ్యంగా go to the ఉన్నట్లయితే doctor. నువ్వు వైద్యం దగ్గరికి You might వెళ్ళొచ్చు. use some tablets, వారు ఏదైనా నీకు you టాబ్లెట్ might use some ఇస్తారు, injection. ఏదైనా ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు, Might be you'll get healed in your body. నీ శరీరంలో నువ్వు స్వస్థత పొందుకోవచ్చు. When you get sick in your soul, కానీ నీ ఆత్మలో నువ్వు అనారోగ్యం can పాలైతే any doctor heal you of the sickness in your soul? నీ యొక్క ఆత్మలో ఉన్న అనారోగ్యాన్ని ఏ వైద్యుడైనా స్వస్థపరచగలరా? Not at all. ఎవరు If you are స్వస్థపరచలేరు. depressed in your mind, నీ మనసులో నువ్వు నిరుత్సాహంతో can any ఉన్నట్లయితే doctor heal you of the depression in your mind? నీ మనసులో ఉన్న అనారోగ్యాన్ని ఏ వైద్యుడైనా Not స్వస్థపరచగలరా? at all. ఎంత మాత్రం Only స్వస్థపరచలేరు. Jesus can bring healing to our bodies, యేసు ప్రభు మాత్రమే మన శరీరానికి Healing స్వస్థత to our తీసుకురాగలరు, soul, మన ఆత్మకు స్వస్థత healing to తీసుకురాగలరు, our mind. మన మనసుకు స్వస్థత Shout తీసుకురాగలరు. aloud, hallelujah. Because hallelujah. So in these end time days, కాబట్టి అంత్య దినాల్లో Jesus wants us to be healthy in our body, యేసు ప్రభు మన శరీరంలో ఆరోగ్యంగా Healthy in our ఉండాలని soul, కోరుకుంటున్నారు. మన ఆత్మలో, healthy in our mind, మన మనస్సులో ఆరోగ్యంగా healthy ఉండాలని, in our spirit. మన ఆత్మలో కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని That is why He కోరుకుంటున్నారు. brings us into His presence, అందుకని ఆయన సన్నిధిలోనికి మనం so that He తీసుకొస్తారు. can touch us ఆయన మనల్ని and తాకునట్లుగా, heal us in every area of our life. మనల్ని మన ప్రతి భాగంలో కూడా ఆయన మనల్ని That is why we స్వస్థపరచునట్లుగా. should not miss the opportunity to come to God's house. అందుకని దేవుడి మందిరానికి వచ్చే అవకాశాన్ని I మనం believe ఏమాత్రం that God's కోల్పోకూడదు. house is a heavenly hospital. నేను నమ్ముతాను దేవుడి మందిరం అనేది దైవికమైన వైద్యశాలండి. We all go to hospital for we have some sickness in our body. మన శరీరంలో అనారోగ్యం అన్నట్లయితే మనం అందరం But హాస్పిటల్కి if you వెళ్తాం. come to God's house, కానీ దేవుడి మందిరాలకు మనం God's వచ్చినప్పుడు house is a heavenly hospital. ఇది దేవుడి మందిరం అనేది పరలోకమైన It brings హాస్పిటల్. healing for our body, మన శరీరానికి స్వస్థత healing for తీసుకొస్తుంది, our soul, మన ప్రాణానికి స్వస్థత healing for our తీసుకొస్తుంది, mind, మన మనసుకు స్వస్థత healing for our తీసుకొస్తుంది, spirit. మన ఆత్మకు కూడా స్వస్థతను So we తీసుకొస్తుంది. must get excited to come more and more to God's house, దేవుడి మందిరంలోనికి రావడానికి మనం మరింత because ఉత్సాహంగా Jesus ఉండాలి. our Savior, ఎందుకంటే యేసు ప్రభు మన రక్షకుడు, Jesus our healer, మనల్ని స్వస్థపరిచే యేసు is ప్రభు always present in His house. ఆయన మందిరంలో ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు కనుక Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా చెప్తాం. Amen. Jesus our heavenly physician, యేసు ప్రభు మన పరలోక వైద్యుడండి. and He's always available to touch His people and heal them whatever sickness they might have in their body, soul, mind and spirit. ఆయన ప్రజలు వారి ప్రాణాత్మ దేహ శరీరాల్లో ఏ అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారిని తాకి స్వస్థపరచడానికి ఆయన ఇక్కడ సిద్ధంగా So as we ఉంటాడండి. look into the word of God, మనం దేవుడి వాక్యంలోనికి in చూస్తూ Luke's ఉండగా Gospel chapter 13, లూకా శుభవార్త 13వ you have అధ్యాయం, Luke's Gospel chapter 13, లూకా శుభవార్త 13వ you see అధ్యాయం. that Jesus comes to the house of God. యేసు ప్రభు దేవుడి మందిరంలోనికి రావడం మనం They told చూస్తాం. you Jesus always loves to come to His house. నేను చెప్పినట్లుగా యేసు ప్రభు ఎల్లప్పుడూ ఆయన మందిరంలో Why does He love రావడానికి to come to His ఇష్టపడతారు. house? ఎందుకు వచ్చేవారు ఆయన ఆ Because He knows మందిరంలోకి? His people will come there with some kind of sickness in their body. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఆయన ప్రజలు ఏదో ఒక They will అనారోగ్యంతో come ఆయన with some kind శరీరంలో of వస్తారు. sickness in their soul. వారి ప్రాణంలో ఏదో ఒక They will come అనారోగ్యంతో with some వస్తారు. sickness in their mind. వారి మనసులో ఏదో ఒక అనారోగ్యంతో So వస్తారు. Jesus is always eager to come to His house. యేసు ప్రభు ఆయన మందిరంలోనికి రావడానికి ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తిగా Shout ఉండేవారు. aloud, hallelujah. దగ్గరగా హల్లెలూయా Go చెప్తాం. with me to Luke's Gospel chapter 13. లూకా శుభవార్త 13వ అధ్యాయంలోకి Looking వెళ్ళినట్లయితే at verse 10 to verse 12, 10 నుంచి 12 వాక్యాలు మనం you will చూస్తున్నాం. find what the word of God says. One Sabbath, On Sabbath, as Jesus was teaching in the synagogue, he saw a seriously handicapped woman who had been bent double for 18 years. She was unable to straighten herself. Verse 12 says, calling her over to him, Jesus says, "Woman, you are healed of your sickness."
విశ్రాంతి దినమున ఆయన ఒక సమాజ మందిరంలో బోధించినప్పుడు 18 ఏండ్ల నుండి బలహీనపరచు దయ్యము పట్టిన ఒక స్త్రీ అచ్చుట నుండెను. ఆమె నడుము వంగిపోయి ఎంత మాత్రమును చక్కగా నిలవబడలేకుండెను. యేసు ఆమెను చూచి రమ్మని పిలిచి, అమ్మా, నీ బలహీనత నుండి విడుదల పొంది ఉన్నావని ఆమెతో చెప్పి ఆమె మీద చేతులుంచగానే ఆమె చక్కగా నిలవబడి దేవుని మహిమపరచెను. Amen. So here we see Jesus is coming to the house of God. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న యేసు ప్రభు దేవుని మందిరానికి రావడం. As I told you, the house of God is like a heavenly hospital. నేను చెప్పినట్లుగా దేవుని మందిరం అనేది పరలోకపు వైద్యశాల అండి. And Jesus is our heavenly physician. యేసు ప్రభు మన పరలోకపు వైద్యుడై ఉన్నాడండి. Amen. Today as God's children, ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలుగా, as I told you, we might be either sick in our body, నేను చెప్పినట్లుగా మన శరీరంలో అయినా sick in అనారోగ్యం our soul, ఉండొచ్చు, మన ప్రాణంలో అయినా అనారోగ్యం disturbed in ఉండొచ్చు, our mind, మన మనస్సులో కలవరమైన broken in our ఉండొచ్చు, spirit. మన ఆత్మలో విరిగిపోయి There's ఉండొచ్చు. only one person who can heal us. ఒకే ఒక వ్యక్తి మనల్ని What's స్వస్థపరచగలరు. his name? ఆయన పేరు ఏంటండి? What's his name? ఆయన పేరు ఏంటండి? Jesus. యేసు ప్రభు. Shout aloud, hallelujah. So thank God that we are coming to God's house. దేవునికి వందనాలు, మనం దేవుని మందిరంలోకి వస్తూ So ఉన్నాం. Jesus, our healer, is Yesu- always present in his house to touch us and heal us of whatever might be our infirmities in our lives. మనల్ని స్వస్థపరిచే యేసు ప్రభు ఆయన మందిరంలో ఉంటారు. మన జీవితంలో మనకి ఏ విధమైన అనారోగ్యాలు ఉన్నప్పటికీ మనల్ని తాకి స్వస్థపరచడానికి. One time a lady was having terrible, she was struck with polio. She was not able to walk properly. ఒకానొక సమయంలో ఒక స్త్రీ పోలియో వచ్చిందండి ఆమెకి. ఆమె సరిగా Trying నడవలేకపోతుంది. to God, saying, Lord, I want to be healed from this polio. యేసు ప్రభుతో చెప్తా ఉంది, ప్రభా దేవా, నేను ఈ యొక్క పోలియో నుంచి స్వస్థత I want to walk, పొందుకోవాలనుకుంటున్నాను, my God. నేను నడవాలనుకుంటున్నాను ప్రభా. God told her, my daughter, దేవుడు ఆమెతో చెప్పాడు, నాకు మాత్రే tomorrow there's going to be a service in the house of God. రేపు దేవుని మందిరంలో ఒక ఆరాధన If you జరగబోతుంది. will go to my house, నా మందిరంలోనికి నువ్వు వెళ్ళినట్లయితే my presence will be there. నా సన్నిధి అక్కడ ఉంటుంది. And I will heal you of your polio. నీ పోలియో నుంచి నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తాను అని This చెప్పాడండి. lady, she said, Lord, I will go to your house, Lord. ఈ యొక్క స్త్రీ చెప్పింది, ప్రభా నేను నీ మందిరంలోకి వెళ్తాను. When she came to God's house, ఆమె దేవుని మందిరంలోకి she was all వచ్చినప్పుడు excited ఆమె చాలా ఉత్సాహంగా because in her ఉంది. spirit she knew, ఎందుకంటే ఆమె ఆత్మలో if I ఆమెకు go తెలుసు, to God's house, నేను దేవుని మందిరంలోకి వెళ్తే the healing presence of Jesus is going to come. యేసు ప్రభు స్వస్థత శక్తి I'm going to రాబోతుంది. be healed of my polio disease. ఈ పోలియో రోగం నుంచి నేను స్వస్థత పొందబోతున్నాను అని. When she came to God's house, ఆమె దేవుని మందిరంలోకి వచ్చినప్పుడు as the preacher was preaching, ఆ బోధకుడు బోధిస్తూ this ఉండగా lady was getting excited. ఈ యొక్క స్త్రీ ఉత్సాహపడిపోతూ ఉంది. Then the preacher man got disturbed. ఆ యొక్క బోధకుడు కలవర పడిపోయాడు. Told his translator, ఆ ట్రాన్స్లేటర్ తో please చెప్పాడు, go tell that lady ఆ స్త్రీతో వెళ్ళి that చెప్పు, was నీవు not the time for healing. ఇది స్వస్థపరిచే సమయం కాదు After I అని. preach my word, నేను వాక్యం I బోధించిన will then తర్వాత give the altar call for healing. అప్పుడు స్వస్థత కోసం నేను That పిలుపునిస్తాను, time we will pray for her. అప్పుడు ఆమె కొరకు ప్రార్థిస్తాము So అని. once they told her, ఒకసారి ఆమెతో twice చెప్పారు, they told her, 2 సార్లు చెప్పారు, still she never listened. ఆమె వినలేదండి. The third time this lady told the translator, మూడోసారి ఈ స్త్రీ ఆ ట్రాన్స్లేటర్ తో go and చెప్పింది, tell your preacher man నీ బోధకునితో నువ్వు వెళ్ళి whether చెప్పు, he likes it or not. అతనికి ఇష్టమైనా ఇష్టం My లేకపోయినా, Jesus told me last night నా యేసు ప్రభు గత రాత్రి that when నాకు I come to చెప్పాడు, his house, నేను ఆయన మందిరంలోకి he's going వచ్చినప్పుడు to touch me ఆయన నన్ను and heal తాకుతానన్నాడు, me of all my polio. నా పోలియో అంతటి నుంచి నన్ను You know, as she స్వస్థపరుస్తాను. spoke those words of faith, ఆ విశ్వాసపు మాటలు the healing మాట్లాడుతుండగా power of Jesus just touched every part of her body, యేసు ప్రభు స్వస్థత శక్తి ఆమె శరీరంలోని ప్రతి and భాగాన్ని that polio తాకింది. disease just got delivered. ఆ పోలియో రోగము విడిపించబడింది. And she started running all over that place, ఆ స్థలమంతట్లో కూడా ఆమె పరిగెత్తడం shouting ప్రారంభించింది. and saying, I'm healed, I'm healed, I'm healed. నేను స్వస్థపరచబడ్డాను, నేను స్వస్థపరచబడ్డాను, నేను Everyone స్వస్థపరచబడ్డాను was అని. surprised to see the healing of that lady. ఆ స్త్రీ యొక్క స్వస్థతను చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారండి. Tonight I want to encourage every one of you. మీలో Amen. ప్రతి ఒక్కరిని నేను But you might say, Pastor, I ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. don't have any sickness in my body. మీరు చెప్తుండొచ్చు, నా శరీరంలో ఏ విధమైన Might రోగం be your లేదు. trouble in your mind. నీ మనసులో నువ్వు Might కలవరపడుతున్నావు, be you're depressed in your spirit. నీ ఆత్మలో నువ్వు Today కృంగిపోతున్నావేమో. Jesus is over here. He wants to touch you and heal you from whatever sickness you might have in your body. యేసు ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నారు. నీ శరీరంలో నువ్వు ఏ విధమైన అనారోగ్యం He కలిగినా wants to నేను heal you from whatever స్వస్థపరచడానికి, depression you have in your నీ mind. మనసులో ఏ విధమైన కృంగుదలను He కలిగి wants to ఉన్నప్పటికీ, heal you of whatever brokenness is in your spirit. నీ ఆత్మలో ఏ విధమైన నలిగిపోయిన తనం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన So tonight as you స్వస్థపరుస్తాడు. listen to the word of God, ఈ రాత్రి దేవుని I వాక్యాన్ని believe వింటుండగా
Jesus will speak to us. నేను నమ్ముతున్నాను యేసు ప్రభు మనతో మాట్లాడతారు. If you look into this woman's life, ఈ స్త్రీ జీవితంలోనికి మనం in Luke's చూసినట్లయితే Gospel chapter 13, లూకా శుభవార్త 13వ అధ్యాయం amen, we look at verse 11. 11వ వాక్యంలో చూస్తే Here the word of God says this woman was seriously handicapped. ఇక్కడ ఈ వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఈమె చాలా బలహీనతతో And ఉంది she had అని. been bent double for 18 long years. 18 సంవత్సరాలుగా ఆమె నడుము వంగిపోయింది అని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Amen. See, I know I went to hospital recently. నేను ఇటీవలే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. They will prepare one patient case sheet or patient personal file. ఆ పేషెంట్ కి ఒక పర్సనల్ ఫైల్ అనేది ఒక వ్యక్తిగతమైన ఫైల్ అనేది వాళ్ళు సిద్ధపరుస్తారు. That file will say what's the patient's name. ఆ ఫైల్ లో ఏముంటుందంటే ఆ రోగి యొక్క పేరేంటి, వయసు ఎంత, అడ్రస్ ఏంటి, కాంటాక్ట్ నంబర్, ఆ కాంటాక్ట్ నంబర్ కూడా then ఉంటుంది. it will also ask what is the problem this patient has. ఈ యొక్క రోగికి ఏ సమస్య ఉంది అనేది కూడా ఉంటుందండి. Have you seen that file? మీరు చూసారండి ఆ ఫైల్ ని? For me they said he had lot of pain on his left hand side. ఎడమ చేతి వైపున చాలా నొప్పి ఉంది, he's not able to breathe properly. సరిగ్గా శ్వాస So all పీల్చుకోలేకపోతున్నాడు. those remarks they will make a note in that file. ఆ ఫైల్ లో అవన్నీ కూడా రాస్తారండి వాళ్ళు. So I believe this woman also she had one file. నేను నమ్ముతున్నాను ఈ స్త్రీ కూడా ఒక అటువంటి ఫైల్ Yeah, the word ఉంటుంది. of God says ఇక్కడ దేవుని వాక్యం she is తెలియజేస్తుంది seriously handicapped. ఆమె చాలా తీవ్రమైన ఆ నొప్పితో What's the వంగిపోయిందండి. condition? ఆమె పరిస్థితి ఏంటంటే Not lightly handicapped. ఆమె అంగవైకల్యం కొంచెం లేదు, Seriously. చాలా తీవ్రమైన అంగవైకల్యంతో ఉంది ఆమె. See, there's different. No, when you talk about the measure of sickness, అనారోగ్యం యొక్క ఆ స్థితిని ఆ కొలత మనం There's light మాట్లాడుకుంటే sickness, ఆ తక్కువగా ఉండే medium అనారోగ్యం ఉంటుంది, sickness, మధ్య రకం ఉండేది and ఉంటుంది, serious sickness. తీవ్రంగా ఉండే ఆ రకం ఉంటుంది This రోగం. lady is in very serious condition. ఇక్కడ ఈ స్త్రీ చాలా తీవ్రమైన స్థితిలో You ఉందండి. must know that Jesus has the power to heal you if you have light sickness. మీరు తెలుసుకోవాలి యేసు ప్రభువుకి శక్తి ఉంది. నీకు కొంచెం Jesus has the అనారోగ్యం power to ఉన్నా, heal if you have medium sickness. నీకు మధ్య రకమైన అనారోగ్యం ఉన్నా యేసు Jesus has ప్రభువుకి the power to శక్తి heal ఉంది. you out if you have serious sickness. నీకు తీవ్రమైన అనారోగ్యం ఉన్నా కూడా నిన్ను స్వస్థపరచడానికి యేసు ప్రభువుకి Shout శక్తి aloud, ఉంది. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా This చెప్దాం. lady, she was seriously handicapped. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఆమె తీవ్రమైన అంగవైకల్యంతో And ఉంది. the second condition, రెండవ పరిస్థితి she had been ఏంటంటే bent double for 18 years. 18 సంవత్సరాలుగా ఆమె నడుము వంగిపోయి ఉందండి. Even that patient file asks how long this person is having this problem. ఆ పేషెంట్ ఫైల్ లో ఇది కూడా ఉంటుందండి, ఎంత కాలంగా ఈ సమస్య ఉంది వారికి If అని. the doctor has to treat the patient, ఆ డాక్టర్ పేషెంట్ he కి has to know ట్రీట్మెంట్ what is the చేయాలంటే problem they came వారి ఏ సమస్య and how వచ్చారో long తెలియాలి, they have that problem. ఎంత కాలంగా ఆ సమస్య ఉందో తెలియాలి. Then only the doctor will decide what kind of medicine to give for that patient. అప్పుడే ఆ డాక్టర్ గారు నిర్ణయించుకుంటారు ఏ విధమైన మెడిసిన్ So ఇవ్వాలి. you will find this lady is seriously handicapped. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఈ యొక్క స్త్రీ చాలా She is తీవ్రమైన not bent అంగవైకల్యం. one time. ఒకసారి వంగిపోలేదు ఆమె, Word of God says she is bent double. రెండు సార్లు అంటే చాలా ఎక్కువ వంగిపోయింది. What is bent double? ఎక్కువ వంగిపోయిందంటే ఏంటంటే See, now you can bend like this way. ఇలా వంగి ఉంటారు There are మామూలుగా some అయితే. people you have to go right down. వారు చాలా కిందకు వంగిపోయి ఉంటారు Have you seen కొంతమంది. people that way? Sometimes చూసారండి, they have terrible arthritis. భయంకరమైన ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, Terrible spondylitis. ఆ భయంకరమైన వెన్ను నొప్పి You ఉంటుంది. find they are not able to lift up the back. వారి నడుము అసలు పైకి లేపలేరు వాళ్ళు. This lady was in that condition. ఈ స్త్రీ అటువంటి స్థితిలో ఉందండి. For how many years she is having the sickness? ఎన్ని సంవత్సరాలుగా అనారోగ్యం కలిగి ఉందండి? చెప్పండి, how many years? ఎన్ని సంవత్సరం? 18 years. 18 సంవత్సరాలుగా కలిగి Not ఉంది. 1 year, ఒక సంవత్సరం కాదు, not 2 years. 2 సంవత్సరాలు ఎన్ని కాదు, సంవత్సరం? 18 years. 18 సంవత్సరాలు. Imagine how much of pain she would have gone through in her life. ఒకసారి ఊహించగలరండి ఎంత నొప్పి ఆమె This is అనుభవించుంటుందో. what is happening in these end time ఈ days. ఎంత దినాల్లో అదే జరుగుతుంది. The devil is trying to attack us with so many kinds of afflictions in our body, మన శరీరంలో ఎన్నో బాధలతో అపవాది In our మనల్ని soul, ముట్టడి వేయాలనుకుంటున్నాడు. in our mind, మన in మనస్సులో, our spirit. మన ఆత్మలో He wants to
make us to be totally bow down. మనము సంపూర్ణంగా వారికి వంగిపోయేటట్లు చేయాలని వాడు చూస్తూ ఉన్నాడు. Thank God, because we are coming to God's house. దేవునికి వందనాలు, మనం దేవుని మందిరంలోకి Your వస్తున్నాం. condition will not be the same case anymore. ఇంకా నీ స్థితి ఏ మాత్రం కూడా ఉన్న రీతిలో ఏ మాత్రం ఉండదు. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్తాను. The devil comes to steal, to kill and destroy. దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది, దొంగతనము, హత్య, నాశనం Jesus చేయడానికి comes to వస్తాడు. give us life and life abundantly. కానీ యేసు ప్రభు జీవం ఇవ్వడానికి, అది సమృద్ధి అయిన జీవం ఇవ్వడానికి So we find వస్తున్నాడు. this lady, ఈ స్త్రీ మనం her చూస్తున్నాం, condition was terrible. ఆమె స్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంది. She's having the sickness for 18 long years. ఆమెకి 18 సంవత్సరాలుగా ఈ అనారోగ్యం కలిగి ఉంది. ఆమె You need to understand something very important. చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మనం అర్థం You look చేసుకోవాలి. at Luke's Gospel chapter 30. లూకా శుభవార్త 13వ అధ్యాయం Verse చూస్తే 16, 16వ వాక్యంలో Jesus is telling, యేసు ప్రభు should I చెప్తున్నారు, not deliver this Jewish woman who is a daughter of Abraham? 18 ఏండ్ల నుండి సాతాను బంధించిన అబ్రహాము కుమార్తె అయిన ఈమెను విశ్రాంతి దినమందు ఈ కట్ల నుండి So విడిపింపదగదా? what's her background? ఆమె నేపథ్యం ఏంటండి? She is a Jewish woman. ఆమె ఒక యూదురాలు, She is the daughter of Abraham. అబ్రహాము కుమార్తె అండి ఆమె. What is her condition? ఒకటి ఆమె స్థితి, Second, what's her position? ఆమె స్థాయి ఏంటి? రెండవది, She's not just an ordinary woman. ఆమె ఒక సాధారణమైన She's not స్త్రీ a కాదు. stranger, ఆమె వింత వేరే, but she's a child of God. కానీ ఆమె దేవుని బిడ్డ అయి She's ఉందండి. the daughter of Abraham. ఆమె అబ్రహాము కుమార్తె అయి ఉంది. Today you must listen to the word of God. ఈ రోజు మీరు దేవుని వాక్యాన్ని Today, if వినాలి. you do not know what is your position in Jesus, ఈ రోజు యేసు ప్రభునందు నీ స్థాయి ఏంటో the devil తెలుసుకోకపోతే will keep you under bondage for many months and many years in our lives. మన జీవితంలో అపవాది చాలా నెలలుగా, చాలా సంవత్సరాలుగా మనల్ని Today, if you బంధకంలో are a ఉంచేస్తాడు. child of ఈ Jesus, రోజు నువ్వు యేసు ప్రభు you got to బిడ్డవైతే talk back to the devil. నువ్వు అపవాదితో తిరిగి Say, devil, మాట్లాడాలి. I am a child of Jesus. అపవాది, నేను యేసు ప్రభు బిడ్డ, I have the privilege of being healed in my body, soul, mind and spirit in Jesus name. యేసు నామములో నా ప్రాణాత్మ దేహ శరీరాల్లో నేను స్వస్థత పొందుకునే ఆధిక్యత నాకు ఉంది అని మీరు మాట్లాడాలి. Loud hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా We చెప్పండి. find Paul the apostle say అపోస్తలుడైన పౌలు గారు in చెప్తున్నారు, 2 Corinthians 2 కొరింథీయులకు రాసిన chapter పత్రిక 5 5వ అధ్యాయము verse 17. 17వ వాక్యం. Word of God says, if any man be in Christ, దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది, ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తు నందున్నాడు, what is he? Is old creature, new creature? వాడు పాత సృష్టి, He is నూతన a new సృష్టి. creature. నూతన సృష్టి. Can you all say together, I am a new creature? నేను నూతన సృష్టి అని Are చెప్తాను. we in Jesus? నీవు యేసు ప్రభు Say నందున్నావా? yes. అవును అని Are చెప్తాను. you a new creature? నువ్వు నూతన సృష్టి. Oh yes. అవును అని చెప్తాను. Hallelujah. Hallelujah. If you are in Jesus, నువ్వు యేసు ప్రభు you are not an నందున్నట్లయితే old creature. నువ్వు పాత సృష్టివి You are a కాదు, new creature. నువ్వు నూతన In సృష్టివి. Jesus' name. యేసు Shout నామమందు aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా చెప్పండి. All things are passed away. పాతవి What are గతించిపోయిన. the old things? పాతవేంటి? Fear, భయము, worry, చింత, sickness, రోగము, confusion. ఆందోళన. All those are all old things when you are not in Jesus. నువ్వు యేసు ప్రభునందు లేనప్పుడు ఇవన్నీ Once you are పాతవన్నీ. in Jesus, కానీ నువ్వు ఒకసారి యేసు ప్రభులోకి Now you వచ్చిన don't have తర్వాత fear. నువ్వు ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు భయం what do లేదు. you have? ఇప్పుడు You ఏముంది? have faith in Jesus' name. యేసు నామములో నీకు విశ్వాసం Say aloud, ఉంది. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Earlier you had చెప్పండి. confusion. ఇంతకు ముందు నీకు Now కలవరం you have ఉండేది. peace of heart and peace of mind in Jesus' name. యేసు నామములో ఇప్పుడు నీకు సమాధానకరమైన మనస్సు Today హృదయం Jesus wants ఉంది. to remind you. ఈ రోజు యేసు ప్రభుని Once you've జ్ఞాపకం given your heart to చేయాలనుకుంటున్నాను. Jesus, ఒకసారి నువ్వు నీ హృదయాన్ని యేసు you're no ప్రభుకి more ఇచ్చిన old తర్వాత creature. నువ్వు ఇంకా పాత సృష్టివి You are కాదు, a new creature in Jesus' name. యేసు నామములో నీవు నూతన సృష్టివి. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా See, this చెప్పండి. poor lady, she never knew her position. పాపం ఈ స్త్రీకి తెలియదు ఆమె స్థాయి So ఏంటి అని. because of that, what did the devil do? దాని వల్ల ఏం చేసింది Kept అపవాది? her bent down, bowed down for 18 long years with that sickness in her body. ఆమె శరీరంలో 18 సంవత్సరాలుగా ఆ యొక్క అనారోగ్యంతో ఆమెను Today, వంచి as God's ఉంచేసింది. children, I want to encourage you. ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలుగా మిమ్మల్ని You don't have to be ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. afflicted by the devil for too long. ఎక్కువ కాలంగా మీరు అపవాది చేత Say aloud, బాధింపబడనక్కర్లేదు. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Might be చెప్తాను. you are might be healthy in your body, మీ శరీరంలో మీరు ఆరోగ్యంగా but might ఉండవచ్చు. be something is troubling your mind for a long time. చాలా కాలంగా నీ యొక్క మనసుని ఏదైనా What should బాధిస్తుందేమో. you do? నువ్వేం చేయాలి? Stand in front of the mirror. ఆ అద్దం ముందు నిలబడాలి. Say, hey, I am a new creature in Jesus' name. యేసు నామములో నేను నూతన సృష్టిని. Every trouble thought in my mind, నా మనసులో అపవాది వచ్చి leave పెట్టిన my ప్రతి mind ఇబ్బంది and go in Jesus' name. యేసు నామములో విడిచిపో అని చెప్పాలండి. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Say, if you చెప్తాను. have broken
broken in your heart, నీ హృదయంలో నువ్వు నలిగిపోయి ఉన్నావా? stand in front of the mirror ఆ అద్దం ముందు and నిలబడు. say, I am a new creature in Jesus' name. యేసు నామములో నేను నూతన సృష్టిని. Everything is breaking my heart. నా హృదయాన్ని నలిగింపచేస్తున్న Heal right ప్రతిదీ now in Jesus' name. యేసు నామములో నేను స్వస్థత That's పొందుకుంటున్నాను. what we need to do. We must know we are new creatures in Jesus' name. యేసు నామములో మనం నూతన సృష్టి అని తెలుసుకుని మనం అలా Here చేయాలండి. we find this lady, her condition was bad. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఈ స్త్రీ ఆమె స్థితి చాలా దారుణంగా Because she ఉంది. did not know a position in Jesus. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు యందు ఆమె స్థితి ఏంటో But ఆమెకు I తెలియదు. thank God, even though this lady was going through so much of trouble, కానీ ఈ స్త్రీ చాలా ఇబ్బంది గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ she was regularly coming to God's house. దేవుని మందిరంలోనికి తరచుగా వస్తూ That is ఉన్నది. very, very important. అది చాలా You look ప్రాముఖ్యమైనది. at Luke's Gospel, chapter 8:13. లూకా శుభవార్త 13వ అధ్యాయంలో మనం Verse చూస్తే 10, 10వ వాక్యంలో Jesus came to the house, యేసు ప్రభు దేవుని and మందిరంలోకి this వచ్చాడు. lady was there in the house of God. ఈ స్త్రీ దేవుని మందిరంలో ఉందండి అక్కడ. See, today we find people, they go through troubles. మనం చూస్తాము ప్రజలు ఇబ్బంది గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, బాధ గుండా What they వెళ్తున్నప్పుడు say? వారు ఏం Oh, why should చెప్తారు? I go to the church? నేను ఎందుకు చర్చికి వెళ్ళాలి? Oh, my sickness is terrible. నా అనారోగ్యం Why should భయంకరంగా I go to ఉంది. church? నేను ఎందుకు చర్చికి My వెళ్ళాలి? mind is totally disturbed. నా మనసంతా ఆందోళన Why should I go to పడిపోయింది. church? నేను ఎందుకు దేవుని My heart మందిరానికి is వెళ్ళాలి? broken. నా హృదయం No, విరిగిపోయింది. in the midst of that trouble, ఆ ఇబ్బందుల in the మధ్యలో, midst of your affliction, నీ బాధల what you మధ్యలో must say? నువ్వేం I చేయాలి? am a child of Jesus. నువ్వేం చెప్పాలంటే Let నేను me యేసు push ప్రభు బిడ్డను. myself and go to God's house. నన్ను నేను నెట్టుకుని దేవుని మందిరంలోకి వెళ్తాను. Say aloud, hallelujah. Because hallelujah. You sit in your house, నువ్వు దేవుని మందిరంలోకి your troubles will go from bad to worse. నువ్వు నీటిలో ఉన్నట్లయితే నీ యొక్క ఇబ్బందులు But if you చెడు come నుంచి running to దాటుగా God's house, నువ్వు దేవుని మందిరంలోకి వస్తే Jesus will be there in the house of God. దేవుని మందిరంలో యేసు ప్రభు ఉంటారు. And very soon He will remove all the afflictions in your life. చాలా త్వరగా నీ జీవితంలో ఉన్న బాధలన్నిటినీ ఆయన Shout తొలగిస్తాడు. aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా You know the చెప్తాను. great King David, గొప్ప రాజు దావీదు he మీకు made తెలుసు this కదండి. wonderful comment. ఈ యొక్క అద్భుతమైన In మాట Psalm చెప్పాడు. 122, open your Bible. 122వ Psalm కీర్తన. 122 122వ కీర్తన and మీ verse బైబిల్ 1. Someone తెరవండి. read that verse loudly for me. Psalm 122 verse 122వ 1. కీర్తన మొదటి వాక్యం. God, I that verse. rejoice with those who said to me, Ah. let us go to the house of the Lord. తెలుగు చదవండి. యెహోవా మందిరమునకు వెళ్ళుదమని జనులు నాతో అనినప్పుడు నేను సంతోషించి తిని. See, what was he saying? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? I was, everybody say, I was, Glad. I was, Glad. when I am go to. was he sad? ఆయన విచారంగా ఉన్నాడండి. Everybody say, I was glad. సంతోషంగా ఉన్నాను అని Everybody say, చెప్తున్నాడు. I was glad. నేను సంతోషించి తిని. Today as God's children, ఈ రోజు దేవుని whenever the బిడ్డలుగా Lord says, why don't you go to my house? నా మందిరంలోకి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అని You దేవుడు must say, Lord, I am చెప్పినప్పుడు glad, Lord. నేను I సంతోషిస్తున్నాను ప్రభు want అని to go చెప్పాలి. running to your house, Lord. నీ మందిరంలోకి నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ప్రభు అని Say చెప్పాలి. aloud, hallelujah. See, the more you are glad to come to God's house, నువ్వు ఎంత ఎక్కువగా దేవుని మందిరంలో the more రావడానికి the Lord will ఇష్టపడతావు, be glad to meet you in His house. ఆయన మందిరంలో నిన్ను కలుసుకోవడానికి ఆయన అంత And the Lord will సంతోషిస్తాడు. do a mighty work of healing, ఆయన గొప్ప స్వస్థత mighty work కార్యం of deliverance in జరిగిస్తాడు. your నీ life. జీవితంలో గొప్ప విడుదల కార్యం In జరిగిస్తాడు. Jesus' mighty name. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా So you హల్లెలూయా will find చెప్తాను. this lady, even though her condition was bad, ఈ యొక్క స్త్రీని మనం చూస్తున్నాం. ఆమె even పరిస్థితి though she చెడ్డగా didn't realize ఉన్నప్పటికీ what's her position, she's a child of God. ఆమె దేవుని బిడ్డ అని ఆమె స్థితిని ఆమె But thank God, in the midst ఎరుగునప్పటికీ of all those troubles, దేవునికి వందనాల ఇబ్బందులన్నిటి మధ్యలో keep running to God's house. దేవుని మందిరంలోనికి ఆమె పరుగులు తీసుకుంటూ Today, as వచ్చిందండి. God's children, ఈ రోజు దేవుని No matter బిడ్డలుగా how bad your condition might be, నీ పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉన్నప్పటికీ telling yourself, మీతో మీరు చెప్పుకోండి, let me go to God's house. నేను దేవుని మందిరంలోనికి Let me వెళ్తాను. go to God's house. దేవుని మందిరంలోనికి నేను As వెళ్తాను. you keep motivating yourself and coming to God's house, మిమ్మల్ని మీరు ప్రోత్సహించుకుని దేవుని మందిరంలోకి వస్తే Jesus, your Savior and your Healer, will be ready to welcome you and do a miracle for you. మీ యొక్క రక్షకుడు, మీ విమోచకుడు ఆయన సిద్ధంగా ఉంటాడు నిన్ను ఆహ్వానించడానికి, నిన్ను స్వస్థపరిచి Shout aloud, విడిపించడానికి. hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా So we చెప్తాను. find this lady, even though she was going through all these troubles, ఈ యొక్క స్త్రీని మనం చూస్తున్నాం. ఆమె ఈ ఇబ్బందులు she అన్నిటి is గుండా coming to వెళ్తున్నప్పటికీ God's house. ఆమె దేవుని మందిరంలోనికి వస్తుంది. Today, Jesus never disappoints anyone who comes to His house. ఆయన మందిరంలోనికి వచ్చిన వారిని యేసు ప్రభు ఎన్నడూ కూడా So నిరుత్సాహపరచలేదు. because she came to God's house, Jesus the Healer was also in God's house. ఆమె దేవుని మందిరంలోనికి రావడం వలన స్వస్థపరిచే యేసు Look ప్రభు at కూడా Luke's దేవుని Gospel, మందిరంలో chapter ఉన్నాడు. 13, verse 10. అక్కడ చూడండి, లూకా Someone శుభవార్త read the verse 13వ loudly, అధ్యాయం quickly. 10వ వాక్యం. Luke 13, verse 10. లూకా శుభవార్త 13వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం. Read it loudly. Luke 13, 10 says, one day on the Sabbath day, On the Ah.
On a Hardly. Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, Ah. and a woman was there who had been crippled by spirit for 18 years. దట్స్ She- ఇనఫ్. తెలుగు చదవండి. విశ్రాంతి దినమున ఆ. ఆయన యొక్క సమాజ మందిరంలో బోధించుచున్నప్పుడు Okay, so here we find on one Sabbath day, Jesus was in the house of God. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం విశ్రాంతి దినమున ఆయన ఒక సమాజ మందిరంలో ఉన్నాడు See, అని. whenever the Lord ordains a day for us to come to His presence, ఎప్పుడైతే దేవుడు ఒక దినాన్ని మన కొరకు ఆయన సన్నిధిలోనికి రావడానికి Jesus, our సిద్ధపరుస్తారో, healer, Jesus, our Savior, also comes to His presence. యేసు ప్రభు మనల్ని స్వస్థపరిచేవారు, మన రక్షకుడైన యేసు ప్రభు ఆయన Always సన్నిధిలో understand, ఉంటారు. when you come here, Jesus is ready to welcome you. మనం ఎప్పుడు కూడా అర్థం చేసుకోవాలండి, మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు మనల్ని That is why you ఆహ్వానించడానికి must సిద్ధంగా prepare yourself and say, ఉంటారు. I am going to God's house. అందుకనే మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకుని I know చెప్పాలి, దేవుని Jesus, my మందిరానికి healer, is going to వెళ్తున్నాను. be there. నా యేసు ప్రభు నన్ను Jesus, my స్వస్థపరిచేవారు Savior, is going ఉంటారు. to be there. నా రక్షకుడైన యేసు ప్రభు అక్కడ See, ఉన్నారు the అని. more you confess words of faith, ఎంత ఎక్కువగా విశ్వాసపు మాటలు the Lord will పలుకుతావో start operating based on your faith confession. నీ విశ్వాసపు ఒప్పుకోలు ప్రకారం దేవుడు పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాడండి. So I believe that lady in the midst of her affliction, you said, let me go to God's house. అందుకనే నేను నమ్ముతున్నాను ఆమె I ఇబ్బందుల know మధ్యలో Jesus will definitely visit me and Jesus will do a miracle for me. నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్తాను, నాకు తెలుసు యేసు ప్రభు నన్ను ఖచ్చితంగా దర్శిస్తాడు, నా కొరకు ఖచ్చితంగా So అద్భుతం we find చేస్తాడు in అని. Luke's Gospel chapter 13, లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయంలో And మనం verse చూస్తాం 10, 10వ వాక్యంలో Jesus came to the house of the Lord యేసు ప్రభు సమాజ మందిరంలోకి and he వచ్చాడు. was teaching in the house of the Lord. దేవుని మందిరంలో ఆయన బోధిస్తూ See, today it ఉన్నాడండి. is very important you come to God's house. ఈ రోజు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Yes, you దేవుని might have a మందిరానికి problem. వచ్చినప్పుడు నీకు ఇబ్బంది But say, ఉండొచ్చు. Pastor, I am having sickness in my body. I want to be healed by Jesus. మీరు అంటుండొచ్చు, నా శరీరంలో అనారోగ్యం ఉంది, నేను యేసు Pastor, I am ప్రభు చేత troubled in my mind. I want to be healed స్వస్థత by Jesus. నా యొక్క మనసులో కలవరపడిపోయాను, నేను యేసు Pastor, I am ప్రభు broken చేత in my spirit. I want to be healed by నా Jesus. ఆత్మలో నేను నలిగిపోయాను, యేసు ప్రభు ద్వారా Yes, నేను స్వస్థత Jesus పొందుకోవాలనుకుంటున్నాను. is there. అవును, యేసు ప్రభు First ఉన్నాడు. of all, he will begin to teach you with his word. ఆయన వాక్యంతో నీకు మొదట బోధిస్తాడు. Why ఆయన does he want to teach you this word? ఎందుకు ఆయన వాక్యంతో So నీకు that you will have బోధిస్తాడంటే faith to receive his healing in your body, soul and mind. నీ యొక్క ప్రాణ ఆత్మ దేహ శరీరాల్లో ఆయన స్వస్థతను పొందుకోవడానికి, నీవు విశ్వాసం పొందుకోవడానికి ఆయన Say బోధిస్తాడు. aloud, hallelujah. Because hallelujah So చెప్పండి. Jesus came to teach in that house. ఆ మందిరంలో బోధించడానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడండి. See, Jesus teaches us యేసు ప్రభు మనకు బోధిస్తాడు, so that the devil will not rob away the healing which he wants to release into our life. మన జీవితంలో ఆయన విడుదల చేయాలనుకున్న స్వస్థతను అపవాది దొంగిలించకుండా So we find ఉండటానికి. Jesus, he comes to his house. మనం చూస్తూ ఉన్న యేసు ప్రభు ఆయన మందిరంలోకి He వచ్చాడు, comes to teach in the house of God. దేవుని మందిరంలో ఆయన And బోధించడానికి one వచ్చాడు. more thought we find in Luke's Gospel chapter 13 verse 11. లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయం 11వ వాక్యంలో మరొక The word ఆలోచన of మనం God says, చూస్తాం. Jesus saw this woman. యేసు ప్రభు ఈ స్త్రీని చూసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. See, the word of God, Jesus saw this woman. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, యేసు ప్రభు ఆమెను చూసినట్లుగా చూస్తున్నాం. See, as I told you today, we might come in big crowds, might be 100, 1000, 500, whatever. But if we come in a very prayerful ఈ attitude, రోజు మనం గుంపులుగా 500 1000 ఎంతో కొంత రావచ్చండి, కానీ ప్రార్థన వైఖరితో మనం Jesus will not be వస్తే looking at the crowd. యేసు ప్రభు ఆ గుంపుని చూడడు కానీ Look at that one person who prayed and came to his house. ఆ ప్రార్థించి వచ్చిన ఆ ఒక్క వ్యక్తినే యేసు ప్రభు That's చూస్తాడండి. why we tell people, don't come just casually to God's house. అందుకనే ప్రజలతో చెప్తాను, దేవుని You మందిరాలకు know you have a సాధారణంగా problem in your వచ్చే life. నీ యొక్క జీవితంలో You have ఇబ్బంది an ఉందని affliction in తెలుసు, your body. నీకు బాధ What ఉందని must you తెలుసు, do? నీ శరీరం నువ్వేం Make చేయాలి? a prayer. ఒక ప్రార్థన చేయి. Jesus, I'm going to your house. యేసు ప్రభు, నేను నీ మందిరంలోకి Jesus, I వెళ్తున్నాను. want you to see me. యేసయ్య, నీవు నన్ను I చూడాలని want you కోరుకుంటున్నాను. to touch me. నువ్వు నన్ను I తాకాలని want you to do a కోరుకుంటున్నాను. miracle for me, నా Jesus. కొరకు నువ్వు అద్భుతం చేయాలని If కోరుకుంటున్నాను you make యేసయ్య. that prayer and come, నువ్వు ఆ ప్రార్థన చేసి the వచ్చినట్లయితే eyes of Jesus won't fall upon the other people. యేసు ప్రభు యొక్క కన్నులు ఇతరుల మీద It పడవు will కానీ fall on you. నీ మీదనే అవి పడతాయి. Everybody say, fall on me. నా మీద పడతాయి అని చెప్తాం. See, the eyes of Jesus fall on you. యేసు ప్రభు యొక్క కన్నులు నీ Word మీద of God పడాలి. says, Jesus did not see other people. దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది, యేసు ప్రభు ఇతర వ్యక్తులను Look at చూడలేదు. the word of God. వాక్యంలో He went చూస్తున్నాడు to the ఎలా? synagogue. ఆయన సమాజ There will మందిరంలోకి be a lot వెళ్ళాడు. of believers అక్కడ there. చాలా మంది విశ్వాసులు ఉంటారు అక్కడ. Someone talk to me, yes or no? అవునా కాదండి? But the word of God says, Jesus saw that woman. కానీ దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది, యేసు ప్రభు ఆ స్త్రీని చూచాడు My అని.
did Jesus see? యేసు ప్రభు I ఎవరు believe that lady would have prayed, Jesus, యేసు ప్రభు ఎందుకు చూశాడు? today ఆమె must ఆ be స్త్రీ my day of my ప్రార్థించుండొచ్చు, miracle, Lord. ఈ రోజే నా అద్భుతం జరిగే రోజు ప్రభు అని. Telling us, God's children, నేను చెప్తున్నాను, the దేవుని more you బిడ్డలుగా come in a prayerful attitude, ఎంత ఎక్కువగా ప్రార్థనా వైఖరితో నీవు the వస్తావో Lord will definitely see you. దేవుడు ప్రభువు ఖచ్చితంగా And నేను the Lord చూస్తాడు. will do a healing in your body. ప్రభువు నీ శరీరంలో God స్వస్థత will do a చేస్తాడు. miracle in your situation. నీ పరిస్థితిలో ప్రభు You అద్భుతం will go back చేస్తాడు. home with the mighty healing in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు గొప్ప స్వస్థతతో తిరిగి వెళ్తావు. Shout aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Today we చెప్తాం. must know Jesus knows every part of our life. ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాలని, యేసు ప్రభువుకి మన శరీరంలో మన జీవితంలో ప్రతి భాగం తెలుసు ఆయనకి. See, today you might sit down over here. ఈ రోజు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుని I might ఉండొచ్చు, not know what you've been doing the whole day. రోజంతా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నాకు I don't తెలుసుకోవచ్చు. know what happened from Monday to Thursday. సోమవారం నుంచి గురువారం వరకు ఏం But as జరిగిందో you're నాకు sitting over తెలుసుకోవచ్చు, here, కానీ నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుని ఉండగా Jesus will see every part of your life. నీ జీవిత ప్రతి భాగాన్ని యేసు ప్రభు You will చూస్తాడు. know what you went through on Monday. సోమవారం నువ్వు What you ఎటువంటి went through on పరిస్థితులు గుండా Tuesday. వెళ్తావో, మంగళవారం ఎటువంటి You know పరిస్థితులు every గుండా part of your వెళ్ళావో, life. నీ జీవిత ప్రతి భాగం And ఆయనకు what will he తెలుసు. do? ఏం చేస్తాడు You ఆయన? will get ready to put an end to your affliction in your life. నీ జీవితంలోనే నీ బాధకు ఆయన ముగింపు పెట్టడానికి సిద్ధంగా That is why as ఉంటాడు. God's children, అందుకని you దేవుని don't have బిడ్డలుగా to talk too much and say, let me tell the pastor all my troubles, all my problems. నువ్వు ఎక్కువగా మాట్లాడి నా పాస్టర్ కి నా సమస్యలు నా ఇబ్బందులు అన్ని చెప్పే నీకు Not అనుకో required. అవసరం లేదంట. Jesus is our heavenly X-ray machine. యేసు ప్రభు మన పరలోకపు ఎక్స్రే మిషన్ అండి. Have you seen X-ray machine? ఎక్స్రే మిషన్ చూసారా? You go in that scanner, CT scanner. ఆ సిటీ స్కానర్ లోపలికి వెళ్తే When your body goes to that, every part of your body will be seen in that machine. ఆ యొక్క మెషిన్ లోపలికి వెళ్తే మీ శరీరంలో ప్రతి భాగం You will కూడా find out where you have blood clot. ఎక్కడ నీ బ్లడ్ క్లాట్ You will ఉందో, find out where you have రక్తకట్లు ఉందో, tumor. ఎక్కడ నీకు గడ్డకట్లు You ఉన్నాయో don't have to tell, గడ్డలన్నీ you don't have to చూస్తాయి. tell that machine. ఆ మెషిన్ కు నువ్వు That machine will చెప్పక్కర్లేదు. tell you, hey, you got tumor in your brain. ఆ మెషిన్ చెప్తుంది నీ మెదడులో ఆ గడ్డ ఉంది అని. How it's able to say? ఎలా చెప్పగలిగింది అది? It's got a very powerful X-ray lens. ఆ ఎక్స్రే లెన్స్ అనేవి ఉన్నాయండి, దానికి So also శక్తివంతమైనవి. Jesus, our heavenly X-ray machine. యేసు ప్రభు అలాగే మన పరలోకపు ఎక్స్రే మిషన్ అండి Amen. ఆయన. When you come to God's house, దేవుని you మందిరానికి must say, వచ్చినప్పుడు Jesus, others might not know my problem, నువ్వు చెప్పాలి, ఇతరులకు నా సమస్యలు but తెలియకపోవచ్చు Jesus, ప్రభు, you know my problem. కానీ యేసయ్య నీకు నా సమస్యలు Do తెలుసు. a miracle for me, Lord నా Jesus. కొరకు నువ్వు అద్భుతం చేయి యేసు ప్రభు. Say aloud, hallelujah. బిగ్గరగా హల్లెలూయా Tonight as చెప్పండి. God's children, ఈ రాత్రి దేవుని I బిడ్డలుగా believe Jesus is in this house. నాకు తెలిసి యేసు, నేను I told you, నమ్ముతున్నాను you యేసు might not ప్రభు be ఇక్కడ sick in ఉన్నాడు. your body, నీ శరీరంలో అనారోగ్యంతో you might be ఉండొచ్చు, disturbed in your mind. నీ మనసులో కలవర పడిపోయి ఉండొచ్చు, You might not be disturbed in your mind. నీ మనసులో కలవరం You might be లేకపోయి ఉండొచ్చు, broken in your heart. నీ హృదయంలో నలిగిపోయి ఉండొచ్చు. Tonight నీవు Jesus wants to heal you. ఈ రాత్రి యేసు ప్రభు నిన్ను Tonight you can stand స్వస్థపరచాలని, up to your feet. ఈ రాత్రి లేచి You నిలబడినట్లయితే can pray in మనం faith. మనం విశ్వాసంతో I believe ప్రార్థించకూడదు. God's plan for us to be healed in our body, మన దేవుని ప్రణాళిక మన శరీరంలో స్వస్థ పొందుకోవడం, మన మనసులో healed in our spirit. మన ఆత్మలో Can స్వస్థ just close your పొందుకోవడం. eyes. కళ్ళు మూసుకోగలిగితే Hallelujah. I believe once you are healed in your body, నేను నమ్ముతున్నాను, ఒకసారి Once నీ you're శరీరంలో healed in స్వస్థ your mind, పొందుకుంటే, నీ మనసులో once స్వస్థ you're healed in పొందుకుంటే, your spirit, ఒకసారి నీ యొక్క ఆత్మలో స్వస్థ whatever has పొందుకుంటే, been blocking your progress in your life, నీ జీవితంలో ఏది నీ అభివృద్ధిని it will be ఆటంకపరుస్తున్నా removed in Jesus' name. యేసు నామములో Just అది close your eyes పోతుంది. for a few moments కొద్ది క్షణాలు కళ్ళు and say, మూసుకున్నాను. Jesus, I want you to touch me right now. శబ్దం వేసి ఆయన నన్ను తాకాలని Lift your hands to కోరుకుంటున్నాను. ఈ Jesus, క్షణం Jesus. యేసయ్య వైపు చేతులు Open your mouth, tell ఎత్తుదామని the Lord Jesus, where all you are afflicted in your life. నోరు తెరిచి చెప్పండి, ఎక్కడెక్కడ నీ Might be జీవితంలో you're బాధ totally అనుభవిస్తుంది. healthy in your body. You say, Pastor, I'm totally healthy in my body. No sickness in my body. నా శరీరంలో అనారోగ్యం ఏం లేదు, నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను, నా Might be శరీరంలో you're disturbed in your చెప్తుంది. mind, worried about something which is going on in your family. నీ మనసులో కలవరం ఉన్నదేమో నీ Might be worried కుటుంబంలో about your జరుగుతున్న job. దాన్ని బట్టి, నీ యొక్క ఉద్యోగంలో Might be worried చింతపడుతున్నావు, about your family members. నీ కుటుంబ సభ్యుల గురించి నువ్వు చింతిస్తున్నావేమో, Whatever is troubling your mind. నీ మనసుని ఏది ఇబ్బంది Say, Jesus, పెడుతున్నా I'm worried in my mind about this problem, my God. చెప్పండి, ప్రభువా ఈ సమస్య గురించి I నా want to మనసులో come and touch my mind, Lord Jesus. నా మనసును తాకండి ప్రభువా. Heal my disturbed mind, Lord. కలవరపడిపోయిన నా మనస్సును నువ్వు Might be you're స్వస్థపరచు. broken in your heart. నీ హృదయంలో నువ్వు విరిగిపోయావేమో, Might be you're feeling that you're no good. నువ్వు ఏ మంచి నీలో లేదని నువ్వు Might be you're feeling that you will బాధపడుతున్నావు, not live for many years. నువ్వు ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించలేను Might be
అనుకుంటున్నావేమో no one cares for you. నిన్ను ఎవరు చూసుకోరు, పట్టించుకోరు And you might అనుకుంటున్నావేమో. think you're just a lone ranger. నువ్వు కేవలం ఒంటరి And you're ప్రయాణికుడు అని broken in your చెప్తున్నావు. heart and say, no one cares for me. నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదని హృదయంలో Tonight, Jesus విరిగిపోయినావా? is my daughter. ఈ రాత్రి చెప్తున్నాడు, I యేసు care ప్రభు, for నా you. కుమారుడా, నేను నిన్ను పట్టించుకుంటాను. నా My son, I కుమార్తె, care for you. నా కుమారుడా, నేను నిన్ను I want to పట్టించుకుంటాను. heal your broken heart tonight. విరిగిపోయిన నీ హృదయాన్ని నేను I want to heal your స్వస్థపరచాలనుకుంటున్నాను. disturbed mind ఈ tonight. రాత్రి కలవరపడిపోయిన నీ యొక్క మనసు నేను Might be you're going through some స్వస్థపరచాలనుకుంటున్నాను. chronic sickness in your నీ body. శరీరంలో నయం కాని రోగం You've గుండా gone to many వెళ్తున్నావు. doctors. నువ్వు చాలా వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళావేమో, They've given you many medicine. ఎన్నో మందులు But still you're వాడించారు. not being healed from that sickness in your ఈ body. శరీరంలో అనారోగ్యం నుంచి Tonight ఇంకా the healing స్వస్థత power of పొందుకోలేము. Jesus is flowing in this house. ఈ రాత్రి యేసు ప్రభు స్వస్థత శక్తి ప్రవేశిస్తుంది ఈ మందిరంలో. Mama, Jesus wants to touch you right now. యేసు ప్రభు ఈ క్షణమందు నిన్ను తాకాలని Open your mouth, say, కోరుకుంటున్నాడు. Jesus, నోరు తెరిచి చెప్పండి, యేసయ్యా, you're going through sickness in your body, Lord. నీ శరీరంలో I అనారోగ్యంగా went to ఉంటే many చెప్పు. doctors, Lord Jesus. ప్రభువా, నేను అనేక మంది I've వైద్యుల taken దగ్గరికి many వెళ్ళాను. medicine, Lord. నేను చాలా మందులు I've not వాడాను. got healing in my body. నా శరీరంలో స్వస్థత Jesus, I జరగలేదు want you ప్రభువా. to touch me ఈ tonight. రాత్రి యేసయ్యను నన్ను Open your తాకు. mouth, say, Jesus, చెప్పండి, నోరు తెరిచి, come and యేసయ్యా, touch me tonight of that sickness in my body, నా Lord. శరీరంలో ఉన్న ఈ అనారోగ్యాన్ని వచ్చి తాకు ప్రభువా. Today, Jesus wants to heal you of that sickness in your నీ body. శరీరంలో ఉన్న అనారోగ్యాన్ని రాత్రి యేసు ప్రభు He's always moved with స్వస్థపరచాలనుకుంటున్నాడు. compassion when he sees his people going through sickness in their body. వారి శరీరంలో ఆయన ప్రజలు అనారోగ్యం గుండా This వెళ్తున్నప్పుడు lady ఆయన was కనికరపడతాడు. suffering from sickness for 18 long ఈ years. స్త్రీ 18 సంవత్సరాలుగా అనారోగ్యం గుండా Jesus వెళ్తుంది. was moved with compassion to heal that lady. ఆ స్త్రీని స్వస్థపరచడానికి Tonight, యేసయ్య cry and say, కనికరపడ్డాడు. ఈ Jesus, రాత్రి మొరపెట్టి చెప్పండి, I యేసయ్యా, want you to heal me of the sickness in my body, నా Lord. శరీరంలో ఉన్న ఈ అనారోగ్యం No one నుంచి knows నన్ను the sickness in my body, స్వస్థపరచాలనుకుంటున్నాను. Lord. ప్రభువా, ఎవరికి తెలియదు ఈ అనారోగ్యం Jesus, ప్రభువా. యేసయ్యా, come and touch me tonight, Lord. వచ్చి నన్ను తాకండి ప్రభు. Cry ఈ out, cry to రాత్రి Jesus right ఈ now. క్షణమందు యేసు ప్రభువుకు మొరపెడదామండి. Let us be like blind Bartimaeus, Jesus. భర్తిమాయి, గుడ్డి భర్తిమాయి Thou son of David, దావీదు కుమారుడా have యేసు, mercy on me, Lord. నన్ను కరుణించుము When అనేటట్లు Bartimaeus cried out to Jesus, భర్తిమాయి ఎప్పుడైతే కేకలు వేసి Christ went మొరపెట్టాడు, into the ears of ఆ Jesus, కేకలు యేసు ప్రభు and చెవుల్లోకి Jesus వెళ్ళినాయి. stopped to heal him of all his blindness in his eyes. ఆయన కన్నుల్లో ఉన్న గుడ్డితనం అంతటిని Tonight I want you స్వస్థపరచడానికి to cry యేసు out to ప్రభు Jesus for a few ఆగాడండి. moments. కొద్ది Hallelujah. క్షణాలు యేసు Everyone ప్రభువుకు knows you are sick in మొరపెట్టండి. your body. ఎవరైతే మీ I శరీరంలో want to open your అనారోగ్యంగా mouth and ఉన్నారు, say, Jesus. నోరు తెరిచి చెప్పండి, యేసయ్యా. I'm going to jump into Jesus. ఎంతమంది చెప్తారండి I నోరు want you తెరిచి? to touch me of my body. యేసయ్యా, నువ్వు నా శరీరాన్ని Wherever you're going తాకాలని through sickness in your కోరుకుంటున్నా. body, tell the Lord Jesus. ఏ భాగంలో అనారోగ్యం ఉందో Come and చెప్పండి touch యేసు me tonight, ప్రభుతో. Lord. వచ్చి నన్ను I తాకండి want to ప్రభు. be ఈ రాత్రి healed by your divine healing stripes, Lord నీ Jesus. దైవికమైన స్వస్థత గాయాలతో నేను Cry out, స్వస్థత cry for a few moments. పొందుకోవాలనుకుంటున్నాను ప్రభు. Hallelujah. కొద్ది క్షణాలు The యేసు healing ప్రభుకు presence of మొరపెట్టండి. Jesus is over here. యేసు ప్రభు స్వస్థత శక్తి Jesus ఇక్కడ wants to ఉంది. touch you and heal you right now. యేసు ప్రభు నిన్ను తాకి Might be you're స్వస్థపరచాలనుకుంటున్నాడు ఈ trouble in your క్షణమందు. mind. నీ యొక్క మనసులో You're not having కలవరపడిపోయావేమో, peace at all. నీకు ఎంత మాత్రం సమాధానం Just లేదేమో. put your hand on your mind and say, Jesus. నీ మనసు నీ మెదడు మీద Let your చేపెట్టుకుని nails and చెప్పేసయ్యా, touch my mind, నీ Lord. యొక్క గాయపడిన హస్తాలను తాకునట్లుగా Take away చేయండి this ప్రభా. disturbing thoughts from my mind, Lord నా Jesus. మనసులో కలవరపడిపోయే ఆలోచనలు Open your mouth వస్తున్నాయి. and cry out to Jesus. నోరు తెరిచి యేసు Say, ప్రభుకు Lord, tonight I మొరపెట్టండి. want to have peace in my mind, Lord. నా మనసులో సమాధానమే Take లేదు all ప్రభా. the troublesome thoughts from my mind, Lord. నా మనసులో ఇబ్బందికరమైన ఆలోచనలే Might be you're వస్తున్నాయి broken ప్రభా. in your నీ heart. హృదయంలో నలిగిపోయి You ఉన్నావేమో, feel that you're depressed. నువ్వు కృంగిపోయావు You feel that no అనిపిస్తున్నావు, one cares for you. ఎవరు నిన్ను పట్టించుకోవట్లేదు Might be someone అనిపిస్తుందేమో. who had ditched you some 2 years back. 2 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరో Someone had done నిన్ను something మోసం bad to you that చేశారేమో, you're not able to cover that hurt. ఎవరో నీకు చెడు చేశారేమో, ఆ గాయం నుంచి బయటకు Tell the Lord Jesus, రాలేకపోతున్నావు. whatever is breaking your heart. నీ హృదయాన్ని ఏది Say, విరిచేస్తుందో Jesus, come ప్రభుతో and touch చెప్పు. me, my broken heart, Lord. యేసయ్యా, నా విరిగిపోయిన Come హృదయాన్ని and వచ్చి heal my తాకు broken ప్రభు. heart tonight, ఈ Lord. రాత్రి విరిగిపోయిన నా Right హృదయాన్ని now, the healing స్వస్థపరచు presence ప్రభు. of Jesus is here. యేసు ప్రభు స్వస్థత Cry శక్తి out, ఇక్కడ cry ఈ out, cry out, cry out క్షణమందు. to Jesus. యేసు Hallelujah. ప్రభువుకు Tonight మొరపెట్టండి He ఈ wants to touch క్షణమందు. you and heal ఈ you. రాత్రి ఆయన నిన్ను తాకి Jesus, touch స్వస్థపరచాలనుకుంటున్నాడు. me tonight, Lord. చెప్పండి, యేసయ్యా, ఈ రాత్రి నన్ను As I తాకండి. sing this chorus, touch me, Lord. ఈ పాట నేను Jesus, పాడుతుండగా, touch me now. నా యేసయ్యా, నన్ను I'm your తాకండి ఈ క్షణమందు. child. నేను నీ బిడ్డని, I'm your beloved. నేను నీ I ప్రియమైన want you వాడను. to touch me and heal me of that sickness in my body. నువ్వు నన్ను తాకి నా I want శరీరంలో you to ఉన్న touch me and అనారోగ్యాన్ని heal me of స్వస్థపరచు. this
Lord, thought in my నా mind. మనసులో ఉన్న ఈ యొక్క I ఆలోచన want to touch తాకి me and heal me of my స్వస్థపరచను. brokenness in my heart, నా Lord. హృదయంలో ఈ విరిగిపోయిన స్థితిని Cry out to తాకి Jesus. And I told you, the more you open your mouth, యేసు ప్రభు మొరపెట్టండి. The more you cry ఎంతగా out to నోరు తెరిచి Jesus, మొరపెడితే, ఎంతగా you దేవునికి go back మొరపెడితే home totally healed in Jesus' name. యేసు నామములో సంపూర్ణంగా స్వస్థత As the పొందుకొని sickness మీరు goes, ఇంటికి you want to వెళ్తారు. open your mouth and cry to ఈ Jesus. పాట పాడుతుండగా నోరు తెరిచి యేసు ప్రభుకి Touch మీరు me మొరపెట్టండి. now, Lord Jesus, touch me now. Touch me now, Lord Jesus, touch me now. I'm your child, I'm your beloved. I need your healing touch. Touch me now, Lord Jesus, touch me now. Sing it in faith, everybody. Touch విశ్వాసంతో me పాడదాం. now, Lord Jesus, touch me now. Touch me now, Lord Jesus, touch me now. I'm your child, I'm your beloved. I need your healing touch. Touch me now, Lord Jesus, touch me now. Hallelujah. Every eye closed, the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో ప్రతి Don't ఒక్కరు get కళ్ళు మూసుకోండి. disturbed. Hallelujah. Tonight Jesus wants to touch you and heal you. యేసు ప్రభు ఈ రాత్రి నిన్ను తాకి Whatever sickness is స్వస్థపరచాలి. going through in your body, నీ శరీరంలో ఏ just place your hand on that అనారోగ్యం part of your body right now. ఆ భాగం మీద మీ చేయి Your పెట్టుకోండి. hand is going to be that point of contact. ఆ చేయి మీకు As you put your అనుసంధానం hand on your part of your చేయబడింది. body, నీ శరీరంలో ఆ the భాగం nails of చేయి your hands of Jesus is పెట్టుకున్నప్పుడు going to touch you right now. దేవుని గాయపడిన హస్తాలు Say, మిమ్మల్ని Jesus, I put my తాకబోతున్నాయి. hand upon my chest, Lord. యేసయ్యా నా యొక్క ఛాతీ మీద నా చేయి If you're going through any పెట్టుకుని heart disease, say, Jesus, touch my heart Gundi and sam- heal me of every heart disease, Lord. గుండె సంబంధమైన వ్యాధులు గుండా వెళ్తుంటే గుండె మీద చేయి పెట్టుకుని చెప్పండి, యేసయ్యా నేను ఈ Might యొక్క be you're వ్యాధి going through గుండా some వెళ్తుండగా ulcers in నన్ను your తాకి stomach. స్వస్థపరచండి. You're going through some ulcers in your stomach. మీ కడుపులో ఏదైనా అల్సర్లు గుండా Might be some వెళ్తున్నట్లయితే kidney problem. కిడ్నీ సమస్య Put your ఏదైనా hand on your center of your stomach మీ యొక్క కడుపు మీద and చేయి say, Jesus, I పెట్టుకోండి. will put my hand on my stomach. చెప్పండి, ప్రభువా నా యొక్క Let పొట్ట your మీద చేయి nail pierced పెట్టుకుంటున్నా. hands touch my stomach, Lord. నీ యొక్క గాయపడిన హస్తాలు Let నాకు me be కడుపు healed from every ulcer in my stomach. నా పొట్టలో ఉన్న ప్రతి Let అల్సర్ your స్వస్థపరచండి. nail pierced hand heal me of every problem in my kidneys. నా కిడ్నీలో ఉన్న మీ గాయపడిన హస్తాలు సమస్త Touch me right now, Lord Jesus. అనారోగ్యాన్ని స్వస్థపరచండి. Every eye closed in నన్ను the presence of తాకండి. God. సుప్రభాతం చెప్తాం. దేవుని Hallelujah. Might సన్నిధిలో be you're ప్రతి ఒక్కరు disturbed in your కళ్ళు mind. నీ మనసులో You're worried about కలవరపడిపోయాం. some tension in your నీ family. కుటుంబంలో ఏదైనా Some problem in your గందరగోళంతో చింతపడుతుంటే workplace. పని స్థలంలో ఏదైనా Might be you're worried సమస్యతో about your loved one is not yet saved. రక్షించబడని నీ ప్రియమైన Might వారి be your కోసం loved one is giving some trouble చింతిస్తున్నారు. in your house. నీ కుటుంబంలో Put ప్రియమైన your hand వారు in your mind ఇబ్బంది and say, పెడుతున్నారు. Jesus, touch my mind. నీ మనస్సు మీద చేపెట్టుకుని And చెప్పేసి give peace in my mind right now, నా Lord. మనస్సులో నాకు సమాధానాన్ని Jesus is going to touch దయచేయండి. you right now. యేసు ప్రభు నిన్ను The తాకబోతున్నాడు ఈ healing presence క్షణం. of Jesus all over this place. యేసు Hallelujah. ప్రభు యొక్క సన్నిధి స్వస్థ సన్నిధి స్థలం అంతట్లో ఉంది ఈ క్షణం. Get ready. Hallelujah. సిద్ధపడండి, Wherever you సిద్ధపడండి. need healing. Hallelujah. మీకు ఎక్కడ స్వస్థత Just put your hand. అవసరమైనప్పటికీ Hallelujah. అక్కడ మీ చేయి పెట్టుకోండి. Hallelujah. If you're broken in your heart, put your hand on your chest right now. మీ యొక్క హృదయంలో నలిగిపోయినట్లయితే మీ Jesus is హృదయం gonna మీద touch you చేయి and heal you right పెట్టుకోండి. now. యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని తాకి Hallelujah. స్వస్థపరుస్తారు ఈ క్షణమందు. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your healing presence in our midst, Lord. మా మధ్యలో మీ స్వస్థత సన్నిధిని బట్టి మీకు Jesus, వందనాలు you are యేసు our ప్రభు. healer. You're coming to your house right now. యేసు ప్రభు మీరు మమ్మల్ని స్వస్థపరిచేవారు. Right now, మేము pray మీ for your మందిరంలోకి children are going through వచ్చాము. sickness in their bodies, Lord. వారి శరీరంలో అనారోగ్యంగా గుండా వెళ్తున్న మీ Lord బిడ్డల Jesus, కొరకు wherever they are ప్రార్థిస్తున్నాము. placing their hands, Lord Jesus, ఎక్కడైతే వారి చేతులు I పెట్టుకున్నారో want ప్రభు your మీ nail pierced బిడ్డలు hands to be upon their hands right now. ఈ క్షణమందే ప్రభు మీ గాయపడిన Right now. హస్తాలు వారి చేతుల మీద Jesus, ఉన్నట్లుగా ప్రార్థిస్తున్నాం Let your nail యేసయ్యా. pierced hands be upon their hands right now. ఈ క్షణమందే ప్రభు మీ గాయపడిన They హస్తాలు are వారి placing on చేతుల their మీద chest. Let your ఉండుగాక. hands be upon their chest right వారి now. ఛాతీ మీద చేతులు పెట్టుకున్నట్లయితే They మీ lay their హస్తాలు hands on వారి their చేతి మీద stomach. Let your ఉండుగాక. hands be upon their stomach right వారి now. పొట్ట మీద చేపెట్టుకుంటే మీ గాయపడిన హస్తాలు వారి They're పొట్ట placing మీద their hands on their ఉండుగాక. head. Let your healing hands be upon their head right now. వారి చేతులు తల మీద పెట్టుకున్నట్లయితే మీ గాయపడిన Right హస్తాలు now. వారి తల మీద ఉండుగాక. ఈ Jesus, క్షణమందే యేసయ్యా Let your divine healing hands be upon them right now. మీ దైవికమైన స్వస్థత Right హస్తాలు now. వారి మీద ఉండుగాక. Let ఈ the healing క్షణమందే power of Jesus flow through their body. యేసు ప్రభు స్వస్థత శక్తి వారి Right శరీరం now, గుండా let a miracle happen in their bodies in Jesus' name. యేసు నామములో ఈ క్షణమందు అద్భుతం జరుగునుగాక వారి Crush that శరీరంలో. sickness in their bodies in the name of Jesus. యేసు నామములో వారి శరీరంలో ఉన్న అనారోగ్యాన్ని శపిస్తున్నాము. In the name of Jesus. యేసు Your word నామములో says you'll declare a thing, it will happen. మీ వాక్యం We తెలియజేస్తుంది, ఏదైనా declare విడుదల every heart చేస్తారు disease being జరుగుతుందని. healed in the
name of Jesus right యేసు now. నామములో ప్రతి గుండె సంబంధమైన We declare సమస్యలు every ulcer being స్వస్థపరచబడును healed గాక. right now in Jesus ప్రతి name. అల్సర్లు యేసు నామములో We స్వస్థపరచబడును declare గాక. every blood pressure being healed in Jesus ప్రతి mighty name. బీపీ యేసు నామములో We declare స్వస్థపరచబడును every గాక. thyroid is being healed in Jesus ప్రతి mighty name. థైరాయిడ్ యేసు నామములో స్వస్థపరచబడును We గాక. declare every stones in the kidneys being healed in Jesus కిడ్నీలో ఉన్న mighty ప్రతి name. స్టోన్స్ కూడా యేసు నామములో We declare స్వస్థపరచబడును every గాక. cancer being healed in Jesus ప్రతి mighty name. క్యాన్సర్ యేసు శక్తి కలిగిన Right నామములో now. స్వస్థపరచబడును గాక అని Sick ప్రార్థిస్తున్నాను. bodies are being healed in Jesus ఈ name. క్షణమందే ప్రభు అనారోగ్యంతో Thank you, Jesus, కలిగిన for your శరీరాలు healing power flowing in our స్వస్థపరచబడును bodies గాక right ప్రార్థిస్తున్నాను. now. యేసు నామములో మీ Thank you, బిడ్డలు mighty తాకి creator, miracle flowing in the name of Jesus. యేసు నామములో ప్రభు మీ బిడ్డల Thank you, జీవితాల Lord, for నూతన కార్యం touching that one and సృష్టించినందుకు healing them right now in the వందనాలు. name వారి of శరీరాల్ని తాకి స్వస్థపరుస్తున్నందుకు Thank you వందనాలు for the యేసు healing in their నామములో. bodies, Lord. వారి శరీరంలో స్వస్థతను బట్టి మీకు Right, I pray for those who are వందనాలు. putting the hand on the mind right now. వారి మెదడు మీద చేతులు పెట్టుకున్న బిడ్డల కొరకు Jesus, your daughter ప్రార్థిస్తున్నాను. is disturbed in the mind right now. మీ కుమార్తె ప్రభు మీ యొక్క వారి Lord, your మెదడులో daughter, your son కలవరపడి is disturbed in ఉంటుంది. the mind right now. ఈ క్షణమందు వారి మెదడులో Jesus, touch that కలవరపడుతూ disturbed ఉంటుంది. mind right now in the name of Jesus. యేసు నామములో కలవరపడిన మెదడుని ఈ Let క్షణం all తాకండి. those disturbance of mind be healed in the వారి name of Jesus. మెదడులో ఉన్న ప్రతి కలవరం కూడా యేసు నామములో స్వస్థపరచబడును గాక. యేసు నామములో Right now, we declare స్వస్థపరచబడును new గాక. peace is coming in that mind right ఆ now. మెదడులో నూతనమైన సమాధానం యేసు Those నామములో thoughts are వచ్చును no గాక. more troubled anymore. ఏ మాత్రం కూడా ఆ ఆలోచనలు Those thoughts కలవరపడి are ఉండవు. being covered in the blood of ఆ Jesus. ఆలోచనలు యేసు రక్తం చేత Thank you for కప్పబడును healing గాక that అని disturbed mind ప్రార్థిస్తున్నాను. in Jesus' mighty name. యేసు శక్తి కలిగిన నాలో కలవరపడిన ఆ మెదడుని Jesus, మీరు we pray for తాకుతున్నందుకు those who are వందనాలు. putting their hands on the hearts, Lord. వారి గుడ్డల మీద ఎవరైతే చేతులు Right now, they పెట్టుకున్నారో are broken ప్రార్థిస్తున్నాను. hearted, Lord. వారి విరిగిపోయిన హృదయం కలిగి Might ఉన్నారు be someone ప్రభా. has ditched them, my God. ఎవరో వారిని Someone has మోసం చేసి disappointed them, my God. ఎవరు వారిని నిరుత్సాహపరిచారు Jesus, ప్రభా. the God is the healer of the broken heart. నలిగిన హృదయం గల వారిని స్వస్థపరిచే దేవుడు Jesus, మీరే touch యేసయ్య. that broken heart in the name of Jesus. యేసు నామములో వారి నలిగిన Let హృదయాన్ని the broken heart తాకండి. be healed in the name of Jesus. యేసు నామములో వారి నలిగిన హృదయం Pray స్వస్థపరచబడును for గాక. those who lost their loved ones, my God. ఎవరైతే వారి ప్రియమైన వారిని Right now, కోల్పోయారో they are ప్రభా, broken in their hearts, Lord Jesus. వారి హృదయాల్లో నలిగిపోయి ఉంటారు Right ప్రభా. now, give them new peace in their hearts, వారి Lord. హృదయాల్లో నూతనమైన సమాధానాన్ని Let them know, దయచేయండి. Jesus, you are the peace giver in their hearts, వారి Lord. హృదయాల్లో మీరు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు అని వారు Thank you for తెలుసుకోవడానికి healing the broken heart in the name of Jesus. యేసు నామములో వారి నలిగిన హృదయాన్ని Thank you, స్వస్థపరిచినందుకు Lord, for వందనాలు. doing mighty healings in your children's lives, my మీ God. బిడ్డల జీవితాల్లో మీరు గొప్ప స్వస్థతలు Lord, we జరిగిస్తున్నందుకు declare in వందనాలు. faith, Lord, they're going to come back as mighty testimonies in the name of Jesus. యేసు నామములో వారు గొప్ప Thank you, Lord, for సాక్షులుగా mighty తిరిగి miracles, mighty healings in the name of యేసు Jesus. నామములో గొప్ప They స్వస్థతలు give you అద్భుతాలు thanks, they బట్టి give మీకు you వందనాలు. praise for the mighty healings in their body. వారి శరీరాల్లో గొప్ప Thank స్వస్థతలు you for అద్భుతాలు healing in బట్టి their వందనాలు. mind. వారి మనసులో స్వస్థతలు Healing బట్టి in మీకు their వందనాలు. heart. వారి హృదయాల్లో Healing స్వస్థతలు in బట్టి their వందనాలు. spirit, my వారి God. ఆత్మలో We స్వస్థతలు pray బట్టి for మీకు those who are వందనాలు. sick in the hospital, Lord. హాస్పిటల్ అనారోగ్యంతో Those ఉన్న are వారి sick in the కొరకు home. ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇళ్లలో Your word అనారోగ్యంతో says ఉన్న you వారి send your కొరకు word, you heal the sick, మీ Lord. వాక్యం తెలియజేస్తుంది. మీ వాక్కును పంపి Right now, we అనారోగ్యంతో ఉన్న release వారిని our faith in the బాగుచేశారు. name of Jesus. యేసు నామములో We విశ్వాస release the వాక్కును word of విడుదల చేసి healing upon those who are sick in their bodies and in the hospital, Lord. వారి స్వస్థత వాక్కును విడుదల చేసి Command ప్రభు those వారి sick ఇళ్లలో bodies to be హాస్పిటల్ healed in the అనారోగ్యం name of Jesus. యేసు నామములో అనారోగ్యం గల వారు Let them receive స్వస్థపరచబడును a healing right now in Jesus' name. యేసు నామములో ఈ క్షణమందు Pray for those who are స్వస్థత sick at పొందుకొనుగాక. home. ఇళ్లలో We అనారోగ్యంతో release వారి the word కొరకు of healing for ప్రార్థిస్తున్నాను. those who are sick at home. ఇళ్లలో అనారోగ్యం గల వారి Let కొరకు them మీ be స్వస్థత healed in వాక్కును the name of ప్రార్థిస్తున్నాను. Jesus. యేసు నామములో Thank you స్వస్థపరచబడును for గాక అని touching them and ప్రార్థిస్తున్నాను. healing them right now in the name of Jesus. యేసు నామములో ఈ క్షణమందు వారిని తాకి Thank you, Lord. They're going to come స్వస్థపరచబడును. back this Sunday with a testimony that you heal them in that hospital, you heal them in their home, and they are coming running to testify. They are healed in the name of Jesus. యేసు నామములో ప్రభు ఈ ఆదివారం వారు సాక్ష్యంతో రాబోతున్నారు. ఇంట్లో Give వారిని you thanks, స్వస్థపరిచారు. we give you హాస్పిటల్ praise వారిని for mighty స్వస్థపరిచారు. healings in your children's lives, my మీ బిడ్డల God. జీవితాల్లో మీరు గొప్ప అద్భుతాలు స్వస్థతలు జరిగిస్తున్నందుకు We మీకు declare, వందనాలు Lord, this house is చెల్లిస్తున్నాను. going to be a healing house from tonight onwards, my ఈ God. రాత్రి మొదలుకొని మీ యొక్క మందిరం స్వస్థత మందిరంగా Many people ఉండబడుతుంది are sick ప్రభా. in their body. ఎవరైతే Those are అనారోగ్యంతో sick in their ఉన్నారు mind. వారి మనసులో Those who are అనారోగ్యంతో broken in ఉన్నారు their hearts, they can come and receive healing in this house, my God. వారి యొక్క హృదయంలో నలిగిపోయిన వారి ఈ యొక్క Thank మందిరానికి you for వచ్చి doing mighty స్వస్థత miracles from పొందుకోబోతున్నారు. today onwards, my ఈ God. రోజు మొదలుకొని గొప్ప అద్భుతాలు మీరు As the children చేస్తున్నందుకు go back వందనాలు. home, let them see great deliverance in their lives, Lord Jesus. మీ బిడ్డలు తిరిగి ఇంటికి వెళ్తున్న గొప్ప విడుదల వారు We pray for చూసినట్లుగా those who are going సహాయం through చేయండి. financial problems, Lord Jesus. ప్రభు ఆర్థిక సమస్యలు గుండా వెళ్తున్న వారి Right కొరకు now, we declare ప్రార్థిస్తున్నాం. supernatural debt cancellation in Jesus' name. యేసు నామములో ప్రభు అసాధారణమైన Let అప్పు those financial problems get తొలగించబడును. solved in the name of Jesus. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో ప్రభు వారి ఆర్థిక సమస్యలన్నీ Oh, తొలగిపోతాయి miracle
perform in their finances, Lord. వారి ఆర్థిక విషయాల్లో గొప్ప అద్భుతం మీరు God, give them new జరిగించండి. wisdom how to come out of their financial troubles, my వారి God. ఆర్థికమైన ఇబ్బందుల నుంచి ఏ రీతిగా బయటికి రావాలో గొప్ప God, show జ్ఞానాన్ని them మీరు the way, దయచేయండి. my God, how to come out of their financial problems, వారి Lord. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఏ రీతిగా బయటికి రావాలో వారికి We మార్గాన్ని think that today is the చూపించండి. last day when they'll be in financial troubles, my God. వారి ఆర్థిక సమస్యల్లో ఉండేది ఇదే They ఆఖరి are రోజు coming out of the ఉండాలి. financial troubles in Jesus' mighty name. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో వారి ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయటకు Those who వస్తున్నారు. are having troubles in their job, my God. ఎవరైతే వారి ఉద్యోగంలో ఇబ్బందులు కలిగి Jesus, we ఉన్నారు, pray you'll solve every problem in their job in Jesus' mighty name. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో వారి ఉద్యోగంలో ఉన్న When ప్రతి they go సమస్య back మీరు to their job, we తీరుస్తున్నారు declare in ప్రభు. faith that problem is being solved in the name of Jesus. యేసు నామములో వారు తిరిగి జాబ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సమస్య Thank you for doing a తొలగించబడిందని miracle, విన్నట్లుగా Lord. మీరు అద్భుతం Pray for చేస్తున్నందుకు disturbance in వందనాలు. the family, in the households, my God. వారి కుటుంబంలో ప్రభు, వారి గృహాల్లో Jesus, ఏదైతే you are the కలవరం Prince ఉందో of Peace, my మీరు God. సమాధానానికి కర్త Right, I అయినారు pray for ప్రభు. children whose house are right now being disturbed. ఏ గృహం అయితే కలవరపడిపోయిందో Declare మేము that every ప్రార్థిస్తున్నాం. disturbance is leaving the house and going in the name of Jesus. ఆ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి కలహం కూడా యేసు We నామములో declare today విడిచిపోతుందని onwards new ప్రార్థిస్తున్నాం. peace is coming in their families, వారి Lord. కుటుంబాల్లో నూతనమైన సమాధానం వస్తుందని Pray for the ప్రార్థిస్తున్నాం. families that are disturbing the family peace. We declare they are being touched in the name of Jesus. ఏ ఏ కుటుంబ సభ్యుడైతే ప్రభు కుటుంబ That సమాధానాన్ని family is no కలవరపరుస్తున్నారు, more being a disturbance in the family. They're going to be a blessing in the family, ఆ Lord. కుటుంబ సభ్యుడు తాకబడి మరేమాత్రం సమస్యగా కాకుండా Thank you for bringing సమాధానం new ఉన్నట్లు peace and ప్రార్థిస్తున్నాం. unity in the families, Lord Jesus. కుటుంబాల్లో ప్రభు నూతనమైన సమాధానం ఐక్యతను We pray తీసుకొస్తున్నందుకు for వందనాలు. children looking, Lord, for settlement in their lives, my వారి God. జీవితాల్లో స్థిరపరచబడాలని They not able to get బిడ్డలు life partners ప్రార్థిస్తున్నాం. in their lives, Lord వారి Jesus. జీవితాల్లో సరైన భాగస్వాములు రాక Jesus, see ప్రభు, the problem, my వారి God. సమస్యను మీరు We pray చూడండి tonight, ప్రభు. Lord. ఈ రాత్రి ప్రభు, Tonight, Lord. ఈ రాత్రి Let ప్రభు, life partners come running from the north, south, east, and west of Hyderabad in Jesus' name. యేసు నామములో ఈ హైదరాబాద్ నలుదిక్కుల నుంచి సరైన జీవిత Let భాగస్వామ్యం God-fearing వచ్చిన life గాక. partners come for them in the mighty name of Jesus. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో దైవ భయం కలిగిన జీవిత Declare in faith, భాగస్వాములు my God, వచ్చిన your word గాక. says you'll declare a thing, it will మీ happen. వాక్యం తెలియజేస్తున్న మీరు ఏదైనా విడుదల We చేస్తే declare before జరుగుతుందని. September 24 could come to an end. ఈ సెప్టెంబర్ 24 తిరిగి Your children are getting life partners in Jesus' mighty name. ముగియక ముందే యేసు నామములో మీ బిడ్డలకు జీవిత Thank you for భాగస్వాములు doing miracle వస్తున్నారు. for your children in the name of యేసు Jesus. నామములో మీ బిడ్డల కొరకు మీరు అద్భుతాలు Pray for చేస్తున్నందుకు those who are వందనాలు. barren also, my God. ఎవరైతే ప్రభు గొడ్డుతనంతో Declare ఉన్నారో the barren wombs are ప్రార్థిస్తున్నాం. becoming fruitful from tonight onwards in the name of Jesus. పిల్లలు లేని ఆ యొక్క గర్భం యేసు నామములో ఫలభరితంగా Thank you, మార్చబడుతుంది. Lord. They get to testify that you did a miracle in the womb, my God. వారి యొక్క గర్భంలో మీరు అద్భుతం చేశారని వారి సాక్ష్యం Thank you, Lord, ఇవ్వబోతున్నారు for మీకు. hearing all our prayers tonight, Lord ఈ రాత్రి Jesus. మా ప్రార్థనలన్నీ Thank you, Lord. We ఆలకించినందుకు get to have many వందనాలు ప్రభు. testimonies of you hearing all our prayers. మా యొక్క ప్రార్థనలన్నీ విన్నారనే గొప్ప Thank you for సాక్ష్యాలు answering all our prayers tonight, Lord. మా ప్రార్థనలన్నిటికీ సమాధానం We give you the ఇస్తున్నందుకు glory and thanks for hearing our prayers and answering our prayers. మా ప్రార్థనలన్నీ విని ఆలకించి సమాధానం ఇస్తున్నందుకు నీకు Jesus' వందనాలు mighty చెల్లిస్తున్నాను. name. యేసు శక్తి కలిగిన Father, we నామములో pray for our Sunday service also, మా Lord. ఆదివారపు ఆరాధన కొరకు Lord, కూడా what's your great ప్రార్థిస్తున్నాను. revival breaking forth in our church, మా Lord? సంఘంలో గొప్ప We ఉజ్జీవం want souls to come రగిలించబడినట్లుగా running in the ప్రార్థిస్తున్నాను. north, south, east, and west of East Colony area in great numbers in the name of ఈ Jesus. విఎస్టీ కాలనీ నలుదిక్కుల నుంచి గొప్ప సంఖ్యలో ప్రభు Lord, ఆత్మలు what says, వచ్చినట్లుగా ask of me of ప్రార్థిస్తున్నాను. the year and I'll send them and I'll give them for you. మీ వాక్యం తెలియజేస్తుంది అన్యులను జన్మలు నాకు Lord, we నీకు pray that సొత్తుగా many ఇస్తానని. heathens in the north, south, east, and west of East Colony area, let them come running in great numbers in this house, my ఈ God. విఎస్టీ కాలనీ నలుదిక్కుల నుంచి ప్రభు గొప్ప అనేక సంఖ్యలో Let them ప్రభు receive ఆత్మలు healing in వచ్చినాక Jesus' name. యేసు నామములో స్వతంత్రులు Let వారు them receive చూచుదురుగాక. deliverance in Jesus' యేసు name. నామములో వారు విడుదల Let them receive పొందుకొందురుగాక. salvation in Jesus' యేసు mighty నామములో name. వారు రక్షణ Thank you for పొందుకొందురుగాక. doing it for us, my మా God. కొరకు అలా చేస్తున్నందుకు వందనాలు Thank you, ప్రభు. Lord, for blessing your children, మీ Lord. బిడ్డలు మీరు As they ఆశీర్వదించినందుకు go back home, వందనాలు. let them see mighty miracles and mighty healings in their lives, Father. వారు తిరిగి గృహాలకు వెళ్తున్నది గొప్ప అద్భుతాలు స్వస్థతలు Thank you for చూసినట్లుగా hearing our సాక్షి. prayer. మా ప్రార్థనలు Thank you for ఆలకించినందుకు answering వందనాలు. our prayer. మా ప్రార్థనలకు సమాధానం In ఇచ్చినందుకు వందనాలు. Jesus' powerful name we pray, believe. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో నమ్మి ప్రార్థిస్తున్నాం Everybody shout తండ్రి. aloud, Amen. Amen. Lift your hands and say, thank you, Lord.